Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I'm discussing about the topic straight lines. This topic belongs to advanced. The first problem: in what ratio the x-axis divide the line segment joining the points 2, comma minus 3 and 5, comma 6. Let us assume that this is x1 and this is y1, and this is x2 and y2, x2, y2. So here the ratio, let us assume that let the ratio be k is to 1 ratio. So here by using the section formula, mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. This is the section formula. Therefore, P is equal to, so this is m and this is n, mx2 and 5k plus 2 divided by k plus 1, 6k minus 3 divided by k plus 1. There we know that the y ordinate of any point on the x-axis is 0. అంటే ఇదంతా 0 అయిపోద్ది. అంటే therefore 6k minus 3 divided by k plus 1 is equal to 0. That implies 6k minus 3 is equal to 0. 6k is equal to 3. Therefore k is equal to 1 by 2. And that is equal to 1:2 ratio. And the next problem, the equation of the line passing through 0, 2 and making an angle 60 degrees with x-axis is the equation of the line passing through the point. This is x1 and y1, and this is x1 and y1. And this is x1, y1. The equation of the line passing through the point. One point ఇచ్చి యాంగిల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి y minus y1 is equal to m into x minus x1. దట్ ఇంప్లైస్ ఇది x1, y1 అన్నాం కాబట్టి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? y minus 2 is equal to ఇక్కడ 60 degrees ఇచ్చారనమాట. అంటే m is equal to tan theta. Tan 60 is equal to ఎంత అవుతుంది? Tan 60 degrees is equal to √3 అవుతుంది. అంటే √3 into x minus 0. That implies y minus 2 is equal to √3 into x. And therefore, y is equal to √3x plus 2 value. Okay. And the next one, the equation of the line passing through the 1 point to 1, 2 and parallel to the line y is equal to 3x minus 1. Given y is equal to 3x minus 1. Here, slope is equal to m is equal to 3. And y is equal to mx plus c లాగా ఉంది కదా, y is equal to mx plus c. And again, therefore, the equation of the line passing through the point is y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus ఇది x, ఇది x1, ఇది y1. y minus అంటే 3 into x minus 1. That implies y minus 2 3x minus 3. That implies y minus 2 minus 3x plus 3 is equal to 0. y minus 3x plus 1 is equal to 0. అంటే y is equal to 3x minus 1. So this is the equation. Okay, and the next problem. If the line x by a plus y by b is equal to 1, passing through the points 2, minus 3 and 4, 5, then AB is, the AB is ఇది x1 y1 and x2 y2. ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ తీసుకుందాము.
లెట్ us assume that 2 కామా మైనస్ 3 అనే ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే 2 కామా మైనస్ 3 అయితే నౌ here x is equal to 2, y is equal to minus 3. అంటే therefore మనకి ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్ములా ఉంది ఏంటిది x by a plus y by b is equal to 1. అంటే దట్ ఇంప్లైజ్ 2 by a ప్లస్ ప్లస్ అంటే మైనస్ అయిపోతుంది మైనస్ 3 by b is equal to 1. అంటే దట్ ఇంప్లైజ్ ఇదేమవుతుంది ఇది ఎల్సిఎం వచ్చి ఏబి అవుతుంది ఏబి అయితే దీనికి ఎల్సిఎం చేస్తే 2b మైనస్ 3a 2b minus 3a is equal to 1. Okay, that implies 2b minus 3a is equal to ab. So this is equation 1. And again the point 4 comma 5 తీసుకుంటే 4 comma 5 this is the x అనుకుందాం and this is y అనుకుంటే x by a అంటే 4 by ఇది 4 by a plus y అంటే 5 by b is equal to 1. That implies 4b plus 5a is equal to ab. And this is equation 2. Solving equations 1 and 2. We get the answer. Okay. Solving 1 and 2 అంటే ఇక్కడ 2b అంటే దీన్ని 1 అనే ఈక్వేషన్ ని 2 తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే 4b minus 6a is equal to 2ab and the second equation as it is గా రాద్దాము 4b plus 5a is equal to ab మైనస్ 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 చేస్తే రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది మైనస్ 6 11 అంటే మైనస్ 11a is equal to 1ab a క్యాన్సిల్ అంటే b is equal to minus 11. Substitute b is equal to minus 11 in equation 5 లో పెట్టేస్తే 2 into 1 లో పెట్టేస్తే 2 into minus 11 minus 3a is equal to a into minus 11 minus 22 minus 3a minus 3a is equal to minus 11a minus 22 is equal to minus 11 అంటే 8 8a minus 8a ఇది క్యాన్సిల్ కాబట్టి therefore a is equal to 22 by 8 4 times 11 times that is equal to 11 by 4. So this is the answer. And next problem, the equation of the straight line passes through the point 3 comma 4 and perpendicular to the line 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏంటిది ఇక్కడ 2y ఉంది కదా ఈ 2 దీనికి వస్తుంది 3 అనేది దీనికి వస్తుంది అనమాట పర్పెండిక్యులర్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది 2x పర్పెండిక్యులర్ అంటే 2x ప్లస్ అలా మైనస్ అయిపోద్ది 3y ప్లస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలి అంటే ఇది x అనుకోండి ఇది y అనుకుంటే that implies 2 into 3 minus 3 into 4 plus lambda is equal to 0. 6 minus 12 plus lambda is equal to 0. Minus 6 is equal to minus lambda. Minus minus cancel. Lambda is equal to 6. Lambda is equal to 6 ante therefore 2x minus 3y plus lambda plus 6 పెట్టేసింది. So this is the equation. And this is the equation. The equation of the next problem, the equation of the line passing through the point 1 comma 5 and 2 comma 3 is this is x1 y1 and x2 y2 and the equation of the line passing through the 2 points అంటే ముందు ఇక్కడ స్లోప్ కనుక్కోండి m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 ఫార్ములా ఇది ఓకేనా అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 2 minus 2 by minus 1 అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 2 therefore ఫార్ములా ఏంటి మనకి y minus y1 is equal to m into x minus x1 ఇది ఫార్ములా y minus y1 అంటే 3 is equal to m అంటే minus 2 వచ్చింది x minus 2 ఫార్ములా y minus 3 minus 2x plus 4 దీని నుంచి y plus 2x is equal to 7. That implies y is equal to 7 minus 2x.
సో ఇది ఈక్వేషన్. The next formula problem 5. The slope of the line ax plus by plus c is equal to 0 is minus a by b. దీన్ని చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. మనకి y is equal to mx plus b ఫార్ములా ఉంది కదా, అంటే గివెన్ is equal to y కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు by is equal to minus ax minus c. Y is equal to minus a by b into x minus c by b. Y is equal to mx plus my కాబట్టి m అంటే ఇక్కడ మైనస్ a by b కాబట్టి మైనస్ a by b. The next problem, the equation of a straight line which cuts off an intercept of 5 in the negative direction of y-axis and making an angle 120 degrees. Making an angle 120 degrees with the positive direction of x-axis. ఇక్కడ ఇలా తీసుకోండి. ఇలా తీసుకుంటే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ కట్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్సెప్ట్ 5 ఇన్ ద నెగటివ్ డైరెక్షన్. నెగటివ్ డైరెక్షన్ వైఎక్స్ అంటే ఇది అంటే -1 -2 -3. సో ఇది -5 అనుకుంటే ఇలా కట్ అవుతుంది నెగటివ్ డైరెక్షన్. అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది, 0, -5 అవుతుంది. 0, -5. ఇక్కడ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది అంటే 120 డిగ్రీస్ అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది 120 డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట. వాడు ఇచ్చేసాడు 120 డిగ్రీస్ అని. అంటే దేర్ఫోర్ మనకేం తెలుసు, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి అని తెలుసు. అండ్ స్లోప్ కనుక్కోవాలంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan theta. అంటే tan 120 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 120 డిగ్రీస్ అంటే ఎంత అవుతుంది, మైనస్ అంటే √3. tan 120 డిగ్రీస్ మైనస్ √3 అంటే దేర్ఫోర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అంటే √3ax ప్లస్ సి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంది, -5 ఉంది కదా ఇక్కడ. ఇక్కడ ఇది x అనుకోండి, ఇది y అనుకో. ఇది y అనుకుంటే -5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -√3x ప్లస్ సి. √3x ప్లస్ సి సరిపోతుంది ఇక్కడ మనకి. అంటే దీని నుంచి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 ఇంటూ x వాల్యూ 0 పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే -5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -√3 ఇంటూ 0 ప్లస్ సి. అంటే దట్ ఇంప్లైజ్ సి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, -5 కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఇది రాసుకోండి, సి వాల్యూ కావాలంటే -5 రాసుకోవచ్చు. ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, equation of the line passing through the point 1, 2 and parallel to the line y is equal to 3x minus 1 is, we know that this is called x1 y1 అనుకోండి. We know that ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ పాసింగ్ టు 1 పాయింట్ కాబట్టి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అనే ఫార్ములా మనకు తెలుసు. దీని నుంచి మనకి m కావాలన్నమాట. అంటే ఇది ఎలా ఉంది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x minus 1 అంటే దేర్ ఫోర్ m వాల్యూ 3 అనమాట. స్లోప్ వచ్చేసింది మనకి. ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు, ప్యారలల్ టు అన్నాడు. ప్యారలల్ టు వాడు ఇచ్చేసాడు, ఇది ప్యారలల్ టు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x minus 1. కాబట్టి therefore equation of line is y minus y1 is equal to m into x minus x1. That implies y minus y1 అంటే 2. x1 y1 అనుకున్నాం కదా, m అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి 3 వచ్చింది. అలాగే x minus x1 దట్ ఇంప్లైజ్ దీని నుంచి ఇలా ఉంచేసండి సరిపోతుంది. అప్పుడు y is equal to 3x minus 3 plus 2. అంటే దట్ ఇంప్లైజ్ y is equal to 3x minus 1. ఇది ఫార్ములా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్ అండ్ 7 యూనిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్. 7 యూనిట్స్ అంటే ఇలా మనం ఇలా తీసుకుంటే ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఇటు వస్తుంది, రైట్ సైడ్ అంటే ఇటు వస్తుంది. ఇది రైట్ సైడ్. 7 యూనిట్స్ అంటే ఇది 0 1 2 3 4 5 7 యూనిట్స్. అంటే ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి. ఇలా డ్రా చేసుకుంటే ఫార్ములా ఏంటిది, ఎక్స్ సైడ్ 7 యూనిట్స్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 యూనిట్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ 1, 1 అండ్ -2, 3. 2 పాయింట్స్, ఇది 1, 1, ఇది 2, 3. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ 2 పాయింట్స్ కాబట్టి స్లోప్ కనుక్కోండి.
y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 ఇలా చేస్తే y2 ఇది x1 y1 అనుకోండి, ఇది x2 y2 అనుకుంటే y2 3 మైనస్ 1 అంటే 2, 2/1 అంటే 2 అవుతుంది. అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. కాబట్టి నీకు ఫార్ములా ఏంటిది? ఫర్ ఈక్వేషన్ దానికి y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1. అంటే దట్ ఇంప్లైజ్ y మైనస్ 1 2x మైనస్ 2. That implies 2x minus y minus 1 is equal to 0. If a straight line passing through the point 2, comma 3 and cutting off equal intercepts along the positive direction of the both the axes, then the x and y intercept is x and y. If a straight line, both the intercepts be, let the both the intercepts be small a అనుకున్నాము, both the intercepts. And the equation of the line is x by a plus y by intercepts అన్నాడు కాబట్టి x by a plus y by b is equal to 1 రాసుకుంటే it is nothing but x plus y is equal to a. ఇక్కడ మనకి సిన్స్ 2,3 ఇచ్చాడు కదా, 2,3 is on the line, is on the line. ఇది x అనుకోండి, ఇది y అనుకోండి. Therefore x plus y is equal to a కనుక అయితే that implies 2 plus 3 is equal to a. అంటే that implies a is equal to 5. ఓకేనా, a is equal to 5 వచ్చేసింది. Therefore ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ రాయాలనుకోండి, అప్పుడు ఎవరు రాస్తారు? x plus y is equal to 5. ఎందుకంటే a ప్లేస్ లో 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ అన్నమాట. ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ for which p is equal to 3 and alpha is equal to 45 degrees. ఇక్కడ మీకు యాంగిల్ ఇచ్చాడు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నార్మల్ ఫార్మ్ ఏంటిది? మీకు p is equal to 3 ఇచ్చాడు, ఆల్ఫా is equal to 45 degrees ఇచ్చాడు. therefore నార్మల్ ఫార్మ్ రాసుకోండి దీనికి, నా x cos ఆల్ఫా ప్లస్ y sin ఆల్ఫా is equal to p. p వాల్యూ 3 ఇచ్చేసాడు కాబట్టి అండ్ ఆల్సో cos y cos 45 degrees ఎంత అవుతుంది? cos 45 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 అవుతుంది, √2. కాబట్టి దీన్ని p cos ఆల్ఫా కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 cos ఆల్ఫా 1/√2. 1/√2 అయితే x బై √2 ప్లస్ y sin ఆల్ఫా అంటే sin 45 degrees 1/√2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. That implies x plus y is equal to 3√2. 3√2 సరిపోతుందా? అంటే దట్ ఇంప్లైజ్ x ప్లస్ y మైనస్ 3√2 is equal to 0. ఇక్కడ మీకు sin 45 degrees is also 1/2 కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x by a plus y by b is equal to p. కాబట్టి p వాల్యూ ఆడిచ్చేసాడు 3, కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈక్వేషన్ వచ్చింది. And the next problem, equation of the line passing through the point of intersection 5x minus 3y is equal to 1 and 2x plus 3y to minus 23 is equal to 0 and perpendicular to the line whose equation is 5x minus 3y minus 1 is equal to 0. అంటే the equation of the line passing through the point of intersection అంటే రెండు లైన్స్ ఇచ్చాడు, పర్పెండిక్యులర్ టు ద థర్డ్ లైన్. పర్పెండిక్యులర్ టు థర్డ్ లైన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఈక్వేషన్ 1 ఇచ్చేసాడు, 5x మైనస్ 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, అలాగే 2x ప్లస్ 3y మైనస్ 23 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ద ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెండు లైన్స్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి π1 ప్లస్ లాంబ్డా π2 ఉంది కదా, π1 ప్లస్ k ఇంటూ లాంబ్డా, యాక్చువల్ లాంబ్డా π2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే 5x మైనస్ 3y మైనస్ 1 ప్లస్ k వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 2x ప్లస్ 3y మైనస్ 23 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీని నుంచి మనం ఇది మల్టిప్లై చేస్తే x కామన్ తీస్తే 5 ప్లస్ 2k ప్లస్ 3 ఇంటూ y k మైనస్ y మైనస్ 23k ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే దీని నుంచి నాకు ఏం కావాలి? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c కావాలి. ఇవన్నీ అట్లా తీసుకెళ్ళిపోతే
5 plus 2k by 3 into k minus 1 into x plus the remaining anta 23k plus 1 by 3 into k minus 1. ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ అటు తీసుకెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ఫార్ములో ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి దేర్ఫోర్ స్లోప్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ 2k బై 3 ఇంటూ k మైనస్ 1 ఇది స్లోప్. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక దానికి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటే అండ్ ఆల్సో ఇది కదా, దీన్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 5x మైనస్ 3y మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 5x మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y. దీని నుంచి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/3 mx మళ్ళీ ప్లస్ సి అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం, 1 2 3 అనుకుందాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ 4 అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా m2, ఇది m1 అనండి. ఇక్కడ కూడా స్లోప్ ఎంత అవుతుంది? 5/3. పర్పెండిక్యులర్ రెండు స్లోప్లు వచ్చినప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ ఏంటిది? m1 ఇంటూ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. అంటే దట్ ఇంప్లైజ్ 5 ప్లస్ 2k బై 3 ఇంటూ k మైనస్ 1 m1 ఇంటూ m2 అంటే 5/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. కాబట్టి ఇక్కడ ఇదంతా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే k వాల్యూ 34 వస్తుంది. క్యాలిక్యులేట్ చేశా నేను, -34 k వాల్యూ. ఈ k వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ అంటే ఈక్వేషన్ 3లో ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఈక్వేషన్ 3 ఇదన్నా పర్వాలేదు, నో ప్రాబ్లం. సబ్స్టిట్యూట్ k value, k is equal to -34 in equation 3. ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get that. అప్పుడు మనకి 63x plus 105y minus 781 is equal to 0. ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. And the next problem, the value of a after reducing the equation, the value of a after reducing the equation √3x plus y is equal to 4 into normal form. నార్మల్ ఫామ్ కి ఫార్ములా ఏంటిది? నార్మల్ ఫామ్ కి x cos theta ప్లస్ y sin theta is equal to some p అనుకుంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ ఫామ్ లో తీసుకొని రావాలంటే దీనికి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? x² ప్లస్ y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా అవుతుంది √3. అంటే ఈ స్క్వేర్ ఇది క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ √4 అవుతుంది, అంటే 2 అవుతుంది. అంటే డిస్టెన్స్ వచ్చి 2 అవుతుంది. కాబట్టి x/a ప్లస్ y/b కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ √3/x ప్లస్ ఇందులో రాసుకుంటున్నాను దీన్ని x తర్వాత y/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి? 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది. అంటే కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3/2 అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 degrees. అంటే సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. అప్పుడు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 degrees. అండ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ అంటే ఇది వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? √3/2x ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ x అలాగే ఉంది. కాస్ థీటా అంటే 30 √3/2. కాస్ థీటా √3/2 కాబట్టి √3/2 ప్లస్ y అలాగే ఉంది. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 వచ్చింది కాబట్టి 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి? 2 వచ్చింది. ఇది 2. ఓకేనా? ఇది వచ్చింది. అండ్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, సో enough. So this is the way we have to solve any problem by using the basic conditions. If you have any doubt, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.